ناظرین، روس اور چین کا اسرائیل کے خلاف جنگ میں کودنے کا ڈر۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران پر حملے کے منصوبے پر دستخط کی تردید کر دی۔ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر بیان میں کہا، ایران پر حملے کے منصوبے پر دستخط نہیں کیے، امریکی اخبار کو آئیڈیا نہیں ایران سے متعلق کیا سوچ رہا ہوں۔ وال سٹریٹ جرنل نے دعویٰ کیا تھا صدر ٹرمپ نے ایران پر حملے کے منصوبے کی منظوری دے دی۔ ایران پر اٹیک کب کرنا ہے فیصلہ صدر ٹرمپ کریں گے۔ دوسری جانب برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کی صدر ٹرمپ سے دماغ ٹھنڈا رکھنے کی اپیل۔ کہا، متحارب فریق پیچھے ہٹے، محاذ آرائی کسی کے مفاد میں نہیں، ایران کے جوہری پروگرام کے بارے میں بہت فکر مند ہے۔ چین نے روس کی جانب سے ایران اور اسرائیل کے درمیان ثالثی کی حمایت کر دی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق روسی صدر ولادیمیر پوٹن اور چینی صدر شی جن پنگ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ دونوں رہنماؤں نے ایران پر اسرائیل کے حملوں کی مذمت اور کشیدگی میں کمی پر اتفاق کیا۔ دونوں رہنماؤں نے اسرائیلی اقدامات UN چارٹر اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیے۔ روسی ترجمان نے بتایا، جوہری پروگرام سے متعلق خدشات کو فوجی طریقے سے حل نہیں کیا جا سکتا، معاملے کو صرف سیاسی اور سفارتی ذرائع سے ہی حل کیا جانا چاہیے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کا کہنا ہے کہ اسرائیل کا امریکہ کو مدد کے لیے بلانا اس کی کمزوری اور بے بسی کی واضح علامت ہے۔ ایکس پر بیان میں کہا، یہی حقیقت کہ صہیونی حکومت کے امریکی دوست میدان میں آ گئے ہیں اور ایسی باتیں کر رہے ہیں، خود اس حکومت کی کمزوری کی علامت ہے۔ یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب آج ہی اسرائیلی وزیر دفاع نے خامنائی کو ختم کرنا اسرائیل کی جنگی اہداف میں شامل قرار دیا۔ ایرانی اور یورپی اعلیٰ سفارتکاروں کے درمیان کل انتہائی اہم ملاقات ہوگی۔ UN انسانی ہمدردی کے سابق سربراہ مارٹن گریفتس کا کہنا ہے کہ جنیوا میں ہونے والی میٹنگ مناسب وقت پر اور مناسب ہے۔ یہ ایران کو اپنی توقعات اور کوئی بھی رعایت دینے کے لیے طریقہ کار فراہم کرتا ہے۔ ملاقات جنگ کے ممکنہ متبادل پر بھی روشنی ڈالی گئی۔ کل ہونے والی بات چیت سفارتی حال میں بہت اہم ہو سکتی ہے۔ ایران میں 24 گھنٹوں سے انٹرنیٹ بند ہے، نیٹ بلاکس کی رپورٹ میں دعویٰ۔ لندن میں قائم انٹرنیٹ نگرانی کے ادارے نیٹ بلاکس نے تصدیق کی ہے کہ ایران میں گزشتہ 24 گھنٹوں سے ملک گیر انٹرنیٹ بلیک آؤٹ جاری ہے۔ نیٹ بلاکس نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ یہ انٹرنیٹ بلیک آؤٹ نومبر 2019 کے مظاہروں کے بعد سب سے شدید ہے، جو عوام کی رابطے کی صلاحیت کو بری طرح متاثر کر رہا ہے، خاص طور پر ایسے وقت میں جب مواصلات نہایت اہم ہے۔ بدھ کے روز ایران کی وزارت مواصلات نے اعلان کیا تھا کہ موجودہ جنگی حالات میں دشمن کی جانب سے عوام کی جان و مال کو خطرے میں ڈالنے کی کوششوں کے پیش نظر انٹرنیٹ تک رسائی عارضی طور پر محدود کی جا رہی ہے۔ اسرائیل میں امریکی سفارت خانے نے اپنے عملے کو محفوظ مقام پر رہنے کی ہدایت کر دی۔ سفارت خانے کی جانب سے کہا گیا ہے وہ موجودہ سیکورٹی صورتحال کے باعث محفوظ مقام پر رہیں، بلا ضرورت سفر سے گریز کریں۔ امریکی محکمہ خارجہ اسرائیل میں موجود امریکی شہریوں کے انخلاء کے لیے بھی کام کر رہا ہے۔ اسرائیلی جارحیت سے خطے میں کشیدگی بڑھ رہی ہے، عالمی برادری جنگ بندی کے لیے آگے بڑھے، پاکستان کا مطالبہ۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان کا کہنا ہے کہ اسرائیل کا ایران پر حملہ اقوام متحدہ کے قوانین کی خلاف ورزی ہے، ایران کو اپنے دفاع کا پورا حق حاصل ہے۔ پاکستان، سعودی عرب، عرب امارات، ترکی سمیت 22 مسلم ممالک نے اسرائیلی حملے کی مذمت کی ہے۔ پاکستان کا بین الاقوامی دنیا سے ایران اسرائیل جنگ روکنے کا مطالبہ۔ خطے کی سیاست میں اچھے نتائج کے لیے پالیسیاں سوچ سمجھ کر بنانا ہوں گی۔ پاکستان کو ایران کے ساتھ کھل کر کھڑا ہونا چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان کا قومی اسمبلی میں خطاب۔ کہا، اسرائیلی جارحیت سے 60,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے، اہل غزہ اور فلسطینیوں کے ساتھ بھی کھڑا ہونا چاہیے۔ یہود و ہنود ایک دوسرے کے اتحادی ہیں۔ اسرائیل شام، فلسطین اور لبنان پر حملے کر چکا ہے۔ امریکی صدر پاکستان اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے گن گانے لگے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات میرے لیے اعزاز کی بات ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا شکریہ کہ وہ جنگ کی طرف نہیں گئے۔ امریکی صدر نے فیلڈ مارشل کی قائدانہ اور فیصلہ کن صلاحیتوں کو خوب سراہا۔ پاکستان کے لوگ بہت سمارٹ ہیں، میں انہیں پسند کرتا ہوں۔ پاکستان ایران کو ہم سے بہتر جانتا ہے۔ پاکستانی عہدیداروں سے ایران کے معاملے پر بھی بات ہوئی۔ پاکستان کے ساتھ تجارتی معاہدے پر بات چیت ہو رہی ہے۔
आर्मी चीफ की अमरीकी सदर से मुलाकात सफारती महाज पर बड़ी कामयाबी है। पहली बार आर्मी चीफ को खाने पर मदऊ किया गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा हुकूमत को बहुत सी कामयाबियां मिली हैं, जंग में कामयाबी मिली, मईशत भी बेहतर हुई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात, पाकिस्तान की मौशी शराकतदारी समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने वर्ल्ड बैंक की पाकिस्तान के लिए खिदमात को सराहा, कहा पाकिस्तान की मईशत का इस्तेहकाम और तरक्की के सफ़र का आगाज़ मौशी टीम की मेहनत का नतीजा है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुल्की सनतों से मुतालिक आला सतह इजलास भी हुआ। वज़ीर आज़म का कहना है कि मुल्की बरामदात में सनत मरकज़ी हैसियत रखती है। बरामदात पर मबनी मौशी तरक्की के लिए मुल्की सनतों की तरक्की नागुज़ीर है। मुल्की सनतों को आलमी मायार के मुताबिक अफरादी कुव्वत और जदीद टेक्नोलॉजी से लेस करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। टैरिफ रैशनलाइजेशन पॉलिसी के जरिए मुल्क में सरमायाकारी को फ़रोग़ मिलेगा। जजेस ट्रांसफर केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की जानिब से दायर दरखास्त मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने केस का महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि जजेस का तबादला गैर आईनी नहीं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस शाहिद बिलाल और जस्टिस सलाहुद्दीन ने अक्सरियती फैसले से इत्तफाक किया, जबकि जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शकील अहमद ने इख्तलाफ किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने क्लिनिक ऑन व्हील फेज़ 2 का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने क्लिनिक ऑन व्हील की नई जदीद तरीन एयर कंडीशन वैन में मुख्तसर सफ़र करके बाकायदा आगाज़ किया। मरीम नवाज शरीफ क्लिनिक ऑन व्हील वैन पर सवार होकर स्टेज पर पहुंची। वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने गाड़ी ड्राइव की। मरियम नवाज ने मंसूबे के फेज 2 का इफ्तिताह कर दिया। वजीर आला मरियम नवाज शरीफ ने CEOs को मुत्तलका जिला के लिए क्लिनिक ऑन वेल वैन की चाबियां सुपुर्द की। नई गाड़ियों का तफसीली मुआयना किया और तिबी आलात का भी जायजा लिया। वजीर आला मरियम नवाज शरीफ ने अद्वियात की लिस्ट और दस्तयाब मेडिसन, गिजाई किल्लत के लिए इमरजेंसी फूड वगैरह का मुआयना भी किया। वजीर आला मरियम नवाज शरीफ ने क्लिनिक ऑन वेल के डॉक्टर और अमले की खिदमात को सराहा और शाबाश दी। पोर्टर स्टेडियम में तकरीब के लिए पहुंचने पर वजीर आला मरियम नवाज शरीफ का पुरतपा खैर मकदम किया गया। तकरीब में क्लिनिक ऑन वेल प्रोजेक्ट से मुतल्लिक मालूमाती डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई। सूबाई वजीर प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ ख्वाजा इमरान नजीर ने खिताब में प्रोजेक्ट की तफसीलात बयान की। ब्रीफिंग में बताया गया कि पंजाब में मजमूई तौर पर 911 क्लिनिक ऑन वेल हेल्थ सर्विसेज फराहम करेंगे। डीजी खान के कबायली इलाके में हेल्थ केयर के लिए 9 क्लिनिक ऑन वेल गाड़ियां मखसूस की गई हैं। क्लिनिक ऑन वेल अब तक 1 करोड़ से ज्यादा मरीजों को हेल्थ सर्विसेज फराहम कर चुकी है। डिजिटल माइक्रो प्लान के जरिए क्लिनिक ऑन वेल वैन घर घर पहुंचेगी। क्लिनिक ऑन वेल और दीगर प्रोजेक्ट की वजह वैक्सीनेशन की शरह 90% से बढ़ चुकी है। वजीर आला मरियम नवाज शरीफ ने क्लिनिक ऑन वेल फेज 2 की लॉन्चिंग तकरीब से खिताब करते हुए कहा, अल्लाह ताला का शुक्र है कि न सिर्फ कैंसर बल्कि हेपेटाइटिस, अमराज, कल्ब, मेडिसिन और इंसुलिन की 2-2 माह के लिए डोज घरों को पहुंचा रहे हैं। लोगों को काम छोड़कर नौकरी से छुट्टी लेकर इलाज और अद्वियात के लिए लाइनों में लगना पड़ता था। 911 क्लिनिक ऑन वेल आज पूरे पंजाब में फैल जाएंगे। बुलेटिन में मौसम के हवाले से खबर शामिल करें। गर्मी के 27 शहरियों और चावल के काश्तकारों के लिए खुशखबरी। रवा साल मानसून बारिशें मामूल से 25% ज्यादा होंगी। लाहौर, गुजरावाला, सियालकोट, गुजरात और रावलपिंडी में 40 से 60% मामूल से ज्यादा बारिशों का इम्कान है। PTMA ने पंजाब के तमाम कमिश्नर्स और DCs को मरासला जारी कर दिया है। खैबर पख्तूनख्वा में भी प्री मानसून बारिशों का सिलसिला कल से शुरू होगा। PTMA खैबर पख्तूनख्वा ने अलर्ट जारी कर दिया। पहाड़ी इलाकों में सयाहों को सफर से कबल हेल्पलाइन पर राब्ता करने की हिदायत कर दी है। टैक्स नेट कैसे बढ़ाया जाए? साबिक निगरान वफाकी वजीर गौहर एजाज ने FBR को इकदामात उठाने के लिए अहम तजावीज़ दे दी है। एक्स पर बयान में कहा कि FBR मौजूदा टैक्स गुजारों पर टैक्सों को मजीद बोझ ना डाले, अकाउंट्स होल्डर्स का डाटा इस्तेमाल करके टैक्स नेट बढ़ाए और नॉन फाइलर्स को टैक्स नेट में लाने के लिए इकदामात करे। तनख्वाहदार तबके को टैक्स रिलीफ फराहम किया जाए। पाकिस्तान में टैक्स फाइलर्स की तादाद 59 लाख है। 17 करोड़ 70 लाख बैंक अकाउंट्स होल्डर्स हैं जिनके पास 32.7 ट्रिलियन के डिपॉजिट्स मौजूद हैं। और नाज़रीन के इस बुलेटिन से फिल वक्त के लिए इतना ही। कुछ देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए नियो न्यूज़।